Здраво на сите! Јас сум Маријана Јанчевска и ќе бидам модератор на денешнава жива литература, која што за прв пат се случува во Македонија. Тука со мене на сцена се Славенка Дракулик, Звездан Георгиевски, Калина Малевска, Александар Прокопиев, Елизавета Баковска, Јагода Михајловска Георгиева и Петар Андоновски. Нашата жива литература на тема Мојата бивша ја започне Славенка Дракулич, која што е новинарка и писателка родена во Риека. Пишува на хрватски и на англиски јазик, а е преведувана на повеќе од 20 јазици. Незините главни интереси ги вклучуваат феминизмот, болеста и женското тело, како и политичката и идеолошката ситуација во посткомунистичките земји. Објавува статии, колумни и политички коментари. Добитник е на наградата за европско разбирање во Лајпциг, а во 2010 година е прогласена за една од највлијателните европски писателки на нашето време. Живее на релација Хрватска-Шведска и во моментов добива 5 минути да ја почне незината приказна. Ова е Библија. Ало. Hello. To sve izvoli oduzeti. Hello. Hello. Evet. Bravo. Ženska ruka, vidim, spašava stvar. Dobar večer svima i hvala da ste došli. Ja primjećujem da vaš grad raste, jako raste od prije par godina kad sam bila ovdje i sve je blještaviji, sve stariji, sve je ljepši. Jako ga je lijepo vidjeti ovako monumentalno, ga vidim publike pogledaju sve manje i manje. To nije dobar znak. Ja kad sam čula da ću sudjelovati u ovoj formi nekakve oralne književnosti, onda sam pomislila moja bivša, šta bi to bilo? Moja bivša prijateljica, tako nemam bivših prijateljica, prijateljice su onako životne zauvijek. Onda, moja bivša kuća, nemam niti bivših kuća. Moja bivša mačka, to bi mogla, o tome bi mogla pričati, ali moji bivši muževi, ne, prvo ovo je u ženskom rodu, a drugo bivši muževi, dvojica njih, to bi ne bi moglo za 5 minuta, a ne bi moglo možda ni za 5 sati. Možda bi stalo u 2 debela romana, a oni to zaslužuju, mislim, dobri su dečki, nema ništa nije s njima loše, ja sam ona koja u cijeloj toj priči loša, recimo. Dakle, bivša, šta bi još bilo bivše? A bivša država, naravno. I bivša država nam je tu svima i zajednička. Dakle, bivša država Jugoslavija. Teško vam je to kad se rodite u jednoj zemlji koje poslije više nema, jel? Jer onda, recimo, morate misliti u dokumentima, veli gdje je rođena, sad šta ćeš napisati? Napišeš Jugoslavija, Jugoslavije nema. Napišeš Hrvatska recimo još nije priznata. Još nisu čuli Kroacija, Kravatija i to mi se dogodilo, možda živim u Kravatiji, mislim. Malo je komplicirano. Onda sam se utješila jer sam mislila, čekaj, moja prabaka je živjela u 4 države, pa šta meni fali u 2, nije to tako strašno, čovjek se valjda navikne. Ali svejedno, ne ide to tako lako, dakle dokumenti, dakle objašnjavaš ljudima, Jugoslovakija, mislim, Jugoslovakija, Kravatija, pa zamislite, stvarno grozno, nekako malo ponižavajuće. Dobro, za rat su svi čuli pa je poslije bilo lakše u tom smislu. Ali kad sam ja shvatila da nešto nije u redu, to je bio trenutak kad sam jednom, koja to je morala biti, dakle, 92. godina, već je rat u Hrvatskoj završio, u Bosni još nije počeo, i ja sam krenula iz Istre, iz malog sela gdje živim, preko Slovenije u Austriju, u Italiju u stvari. I tu
Prvi put sam vidjela da je tu granica, dakle 6 km od moje kuće, vikendice, došla sam na nekakav žuti kontejner i piše stop i rampa je i izlazi policajac van i ja sam prvi puta tada vidjela nešto tako. I sad dobro, hrvatskom policajcu pokažem, mislim da još nisu imali ni sve ono znakovlje na sebi, i pokažem taj svoj jugoslavenski crveni pasoš. Ali nije to poanta. Poanta je da sam onda došla do drugog kontejnera, to su onda bili fakat kontejneri, limeni onako, jel? I to je bila slovenska policija. Slovenci nisu kao mi Hrvati ili kao vi Makedonci, oni su ozbiljniji. I ja tu izvadim pasoš i on to gleda, ne znači čudi se, nikad vidio. A tog sam časa bila uvjerena i sigurna sam bila u to i to sam i rekla. Pa što toliko gledate, vi još uvijek imate isti takav pasoš. I tako sam, mislim, njega naljutila, ja sam se razbjesila, a sam shvatila, to je ipak sada novo, ta dva kontejnera, koliko god je to jedan pasoš i da je još uvijek iza njega isti pasoš, on to tretira jako, jako ozbiljno. Naravno, kroz kratko vrijeme nismo imali kontejnere, nismo imali prave granice, imali smo prave pasoše i imali smo dvije države i ovo što sada imamo. Ovo, Slavenka, šta si rekla ono zadnje? Sad imamo, tako? Ovo što sad imamo. Ja moram da se nadovežem na ovo što si imamo. rekla, sad imamo. Dobro. Sad imam ovakvu, počela sam bivši jugoslovenski. Evo, ovo je genijalno. Naime, ovdje su svi toliko ljubazni da svi kad čuju da govorim hrvatski, svi pokušavaju govoriti na tom jeziku. To je toliko strašno dirljivo, jer svi nešto od tog jezika naravno znaju i naravno vi znate više reći na hrvatskom nego što ja uopće razumijem makedonski. I to mi je bilo kao baš jedna jako lijepa uspomena. Pa ne znaju baš svi, naša generacija zna, da. To je bio naš jezik, da, učila to, da. Znači, ovaka, se nadovrзувам на незината приказна. Моята е исто така од бивша Југославија, ма се однесува на мојата бивша механичка машина за пишување. Мојата бивша механичка машина за пишување ми беше подарена од баба ми 61 година. I meni isto. Dakle, to je stvarno generacijska. Да. И така има мојата приказна влегува Југославија, бивша Југославија, како што беше според пропозициите. И одам натаму. Кога ја добив поканата и кога видов дека нашата тема е нашата бивша, првото нешто што ми се залеби за нашата бивша не беше бивша Југославија, туку мојата бивша механичка машина за пишување. Потоа кога размислував, ништо друго не ми паѓаше на памет, ни една друга алтернатива, освен ова на Славенка, но бидејќи ја познавам Славенка и знам многу за неја, знаев дека таа ќе го одбере без да се договориме тоа и реков, ајде да не се повторуваме. Разумела се ме. Значи вака, кога ми се залепи темата мојата бивша механичка машина за пишување, веќе не можев да се одлепам од неја и постојано мислев на тоа. И тој ден легнав со моја жива литература, мислејќи на неја, мислев на моментот кога јас и мојата машина се разделивме, беше неразделна, ја носев на фестивали филмски, која работев како филмски критичар во Кан, во Венеција, секаде ја носев, бидејќи не заверував, не на тие во прес центрите. Се разделивме со мојата бивша машина за пишување, кога ја заврших првата верзија на романот Каменот од твојот ден, и кога влегов веќе во втората верзија, кога требаше да чистам, да сечам, да монтирам. Значи, дојдов до фаза на сечено, лепено и монтирано. Но тогаш ги немавме компјутерите и немавме копи-пейстови за да префрламе. Јас имав ножичка и селото е покрај мене. И знам дека ти е познато, не им е познато. И јас сечев, например, тоа вака изгледаше. Ако е на ваква хартија пишував, а тоа беа околу 300 страници, и јас ќе исечам од неја со ножичката еден пасос,
па на некоја, ако е ова на трета страна, на некоја 105-та ќе го залепам со селото и романот доби облик на ништо. Некои страници беа вака долги како по метар, а некои беа кратки. И не можев да се снаоѓам веќе во тоа, а веќе како новинар работев на компјутери со голем отпор и решив тоа Цвеки го знае. Со краен отпор до ден денес, но за тоа ме гази веќе времето, морам да стигнам. И втората верзија, третата верзија, не знам колку верзии понатаму доека не го заврших романот, поминав, почнав да го прекуцувам на компјутер, сега ќе завршам Маријана, гледам на сат. Добро. Почнав да го пречупувам на компјутер и знаете што се случи? Значи, од првата верзија на сечена, лепена и монтирана, втората верзија веќе немаше никаква сличност со првата, бидејќи пречупувајќи го на компјутер, мислата поинаку ми одеше, го немаше она типкање на што го сакавме сите на времето. Ни одеше мислата преку прстите некако и преку тој звук. И камерата од твојот ден е некоја мешавина на носталгија по мојата бивша машина и разделба од мојата бивша машина за пишување и влегување во мојот свет на компјутерите. Ова е првиот дел од мојата приказна, следи втори исто за машината. Мојата машина за пишување беше сестра на машината за пишување на Јагода. Мислам дека беа можеби и близначки, ја не знам. Таа постоеше исто и кај мене извесен период, сега повеќе не постои, затоа е и бивша. Знам дека во суштина и знам и кога исчезна. Јас и мојата драга колешка работевме заедно во една редакција која се викаше Пулс, еден неделник во тоа време. И нашиот главен уредник имаше некоја сериозна амбиција да не компјутеризира комплетно и да не стави во таа шема. Имавме ние нормално движење на отпор против компјутерите. И еден ден ни исчезнаа тие службените машини за пишување од сите маси. Едноставно нема повеќе машина за пишување, има да удираме на компјутери. Моето прво искуство со компјутер беше дека ако удриш еднаш на А, тоа се појавува 70 пати, таа буква. Ако пробаш да ги избришеш тие, букви, те се брише целиот текст. Значи, бев многу фрустриран околу таа работа и си ја донесов мојата машина од дома на работа. Излегов, кај би излегов? Излегов во кафејана на едно пиво, се вратив од кафејана, ја немаше мојата машина. Мојот главен уредник, можам да го именувам, се вика Слободан Петрович, до ден денешен ми дужи 300 тогашни марки, бидејќи толку кошташе мојата машина. Од тогаш купив уште една машина за пишување, таа уште некоја или Олимпија или не знам некоја германска фирма, мислам дека беше, ја купив од Нова Македонија, на старо ги продава расходуваните машини за пишување. Таа машина за пишување исто ја немам дома, тежеше Бога ми околу 30 кила, едва и се носеше, меѓутоа мене ми беше во тоа време важно, затоа што на неја пишуваше еден мој претходник, драг, можеби најдобриот новинар на сите времиња во Македонија, Бранко Зарески, на неја пишуваше Верољуб Пандоновски. И кога рекоа дека ќе расходува, знам дека мора некој кафе да купам и некој сокче кај луѓето во техничките служби, за да ме пуштат да ги извадам лентите од машината и малку да завртам некој штрафче, за луѓето да мислат дека таа не работи. И за да немам конкуренција во нејзиното купување. Во некој од селењата од становите и таа исчезна негде, веројатно беше претешка да се носи ваму таму. Меѓутоа знам дека кога еднаш ми се случи дома, од која веќе влегов во светот на компјутерите, а дома немав компјутер, еднаш ми се случи дома да земам машина за куцење
и дома да доработам некој текст. И седнав да чукам на машината и заврши редот и јас чекам да се префрли во вторе. И таа не се префрлува. Тогаш некако ми паѓа на памет дека треба да удрам нешто за да тој валјакот за да отиде другиот ред. Потоа видов каде сгрешив или кој пасос треба кај да остави, добро, тоа подоцна ќе го направам. Од кога влегов веќе во компјутерите, мојата бивша не ме значи повеќе ништо. Сега машините не ти значат нищо. Сега машините не ми значат нищо. Ево, ја, например, ќе ви кажам нешто за една бивша песничка. Значи, овака е песничка. Јас лудо сакам кога врне дожд. И после продолжува, значи се повторува тоа дождот, и тогаш сакам да сум сосем сам. И дождот капе. Паѓа, така. Тоа беше песничка што ми текна кога се вратив во своите студии во Белград, цврсто решен да бидам член на редакцијата на трета програма на Радио Скопје. Но да не ви кажувам како заврши таа авантура, заврши прилично брутално, ми збрка од трета програма, но таа песничка после ми остана во главата и од време на време ми се враќаше. Пред 2 години бе во Сплит, а таму во Сплит многу дажди. Многу паѓа дожд и оно вика дажди, југо дува, дажди киша. И јас си седав во својата собичка и слушав како дождливите капки удараат по стаклото. Чук. И почнав да си пеам, но пея вака. Ја лудо волим кишних капи шум. И седнав за клавир и ја освирав таа песничка. Сакате да ви освирам? Ма сигурно. Значи овака. Да пеам. Ја лудо волим кишних капи шум. Ја лудо волим кишних капи шум. Јесењих у Сплиту или у Скопју или у ПМ, али увек киша, дажди. Може? Сега после дождот сакам малку да се навратам на приказната со границите, бидејќи јас во таа бивша Југославија живеев секогаш блиску до една граница и живеев во едно интересно семејство во кое што, ако сега размислам, имаше една чудна симбиоза на мажи кои што се стремеа да бидат војни лица и жени кои што се стремеа да бидат феминистки. Тие војните лица од секогаш имаа некако посилна врска со Југославија и со Хрватска, бидејќи татко ми беше дел од првата генерација на првата југословенска морнарица и од 51-та некаде до 60 и некоја 15 години живееше во Пула. За после да се врати дома, а мајка ми, која што беше феминистка на таков начин на кој што работеше, меѓутоа се уште не возеше кола. И ние, сите, значи јас и брат ми, сите тројца бевме на еден пасош, тоа беше пасошот на татко ми и тоа беше пасошот на бившата Југославија, со кого ја преминувавме границата кон Грција, бидејќи тогаш имаше граница таму, на тоа место. Машина за пишување имавме и ние, и таа машина за пишување беше хрватска и беше на латиница. И на таа машина јас ги пишував моите први обиди некакви за пишување. Беше поприлично тешка, механичка, а листовите кои што ги имаше татко ми беа цигарет папир
или беа толку тенки што секогаш мораше да бидеш исклучително нежен со машината за пишување за да не го продупчиш листот. Живеев во едно време како дете во кое што кога тргнавме на училиште имаше два вида деца. Едните беа некрстени, а другите беа скришно крстени, бидејќи во тоа време бабите и мајките, значи идните мајките и бабите на идните феминистки или феминистките во зачекот, беа тие кои што сакаат да ги крштева децата, а татковците и дедовците, членовите на комунистичката партија, обично или не знаеа, или не сакаат да знаат, или чекаа пред црквата додека внатре се одвиваше чинот на крштевање. Во оваа бивша изложба, може би треба да кажеме поранешна, звучи малку подостоинствено од бивша, бидејќи ако кажеме бивша, значи дека ние сме откачиле, а поранешно дека таа нас не откачила. Значи во оваа поранешна држава имаше една посебна моја бивша поранешна наставничка по македонски јазик, која што беше од редот на новите феминистки тогаш и се трудеше со нас исклучително отворено да разговара за сите потенцијални работи, проблеми и сите други нешта поврзани со нашиот развој како тинејџери. И една приказна од тие часови со мојата поранешна наставничка по македонски јазик ќе ја зачувам за вториот круг. Бидејќи во бившата или поранешна Југославија живеев во куќа каде што сега веќе не живеам, така што тоа ми е бивша куќа. Таму имав една машина за пишување и бидејќи за машината за пишување ми беше потребно столче, а неколку членови од моето семејство беа воени лица, тие секогаш ме тераа да седам исправено. Исто така во исто време бившиот уредник во редакцијата ми должеше 300 евра, па ги земав тие 300 евра и отидов во продавница за столчиња, односно за мебел. Кога дојдов во продавницата за мебел, барав разни столчиња, значи особено погодни за да можам да седам исправено и да чукам на машината за пишување. И не ми се допаднаа повеќето, но најпосле догледав едно столче, кое што мислев дека е најпогодно за мене, го платив столчето со тие 300 евра и го нарачав, си заминав дома. Утредата столчето стигна на мојата адреса во една голема кутија, на кутијата имаше слика како постер каде што беше нацртано столчето, имаше некоја рекламна порака за столчето. И врз тоа столче на сликата стоеше едно перниче. Сега ја отварам јас кутијата и кога внатре гледам перничето само. Барам низ аглите, барам низ рабовите на кутијата, столчето никаде го нема. Заминав во продавницата за да се побунам, нели, да го рекламирам столчето, бидејќи немаше ништо во кутијата, иако го платив столчето, туку само перниче. И таму ме дочека еден човек кој што работеше во продавницата и јас почнам да му објаснувам, тој вели, дојди во мојата канцеларија. Викам, добро, ајде. И влегувам во канцеларијата и почнам да му објаснувам дека сум добила само столче. Јас сум добила, се извинувам, само перниче, не сум го добила столчето. И тој вели, па ти се разбираш ли нешто од продажба, се разбираш ли од маркетинг? Викам, па не се разбирам. Вика, па се гледа, вика, ова се гледа дека е за перничето, ти не си разбрала добро. Викам, па добро, ево, очигледно не сум разбрала, само малку ме збуни тоа што на рекламата пишува, има реклама за столчето и пишува, ова се ногарке од квалитетен челик, цврт подпирач и така натаму. Тој вели, да, тоа е реклама за перничето. Викам, добро, во ред, може би не се разбирам во ова што го кажувате вие. Тој вели, да, не си, очигледно не си многу креативна, вика, ти изгледа зборовите ги употребуваш само со нивното право значење. Не треба така, треба малку покреативно да размислуваш. И така тој ми звучеше тоа доста логично, тој ми се допадна, така беше многу интересен со неговите зборови и решив да се вратам повторно во продавницата утредента.
така што отидов повторно во истата продавница и другиот ден платив уште едно столче и си добив уште една перница без столче. Потоа решив нели уште малку да се испробам во оваа тема на маркетинг, продажба и употреба на зборовите со нивно поинакво значење од тоа што го имаат. Така што после неколку недели откако се усовршив, повторно се вратив во истата продавница и си платив еден комплет од маса со 4 столчиња и си најпосле си добив едно столче за таа цена, врз која што ги ставив своите 2 перници. Ништо, ја пошто не сум од она бившо време, сакав да зборувам на микрофон кој нема никаков кабел, ама очигледно ќе морам да зборувам кој вие што збореа од бившо време. Така, ја концептот го сватив малку поинаку, нема везе, но ајде, ќе се надобрзам на Бети со мојата бивша професорка. Ја од секогаш за сето она образование што го имам завршено, секогаш повеќе се вадев на харизма отколку на знаење. И така имав една професорка, односно мојата бивша професорка по хемија во основно, која секогаш ми викаше ти пишувам петка само затоа што си толку многу симпатичен. И другите се петки, па ајде ќе ти пишам една петка. И некаде втора година кога бев средно, тргнав во Црвен крст. И од Црвен крст ме пратија во истото школо кај што сум завршил основно, да им одржам една обука за ХИВ и за СИДА. И да ми се паѓа таа професоркава по хемија и она почнува во обед пола час, колку многу мало ја раскажувам и како ќе уживаат сите. Почнав ја да зборувам и сите уживаа се до моментот кога јас не извадив банана и кондом и кога ги виде професоркава бананава и кондом, ми рече, значи, од секогаш знаев дека има нешто забегано од тебе. И демонстративно си замина од ова, така да, Сашо, ако можеш да ја продолжиш причава со кондом, би било одлично. Епа, знаš, o kondomima je riječ. Nemam ništa za više tu temu. Mogu samo pisati o tome. A svi ste bili jako duhoviti, zato ja hoću završiti sa jednom sentimentalnom pričom. A sentimentalna priča je također o mašini, ali ne o pisaču. Naime, i meni je, ne majka, nego baka, koja je imala puno više povjerenja u mene, poklonila 61. godine pisaču mašinu i ja sam na njoj uredno pisala. Sigurno prva 3 ili 4 romana sam njoj napisala. Ali moja baka bila pametnija i od mame i od mene i od svih nas, jer mi je ona nakon jednom, Bog me, godinu ili dvije kupila šivaču mašinu. A šivača mašina je bila, kako vjerojatno vi niste vidjeli, mehanička, zvala se Ruža, proizvodnja Vlado Bagar. I bila je mehanička, ali električna, ne znam kako se rekla, na struju. I u onom jednom sanduku, ako znate kako je izgledalo, to je izgledalo kao dio namještaja. I ovako mi je baka rekla, dobro, samo ti piši dušu, ako ti to voliš, ako to sve je to lijepo i krasno, ali dobro je imati siguran kruh u rukama, jer će ti mašina dati siguran kruh u rukama. I ja nisam bila ljena, bila sam natižena, mama je odlično šivala, baka je šivala, naučila ja šivati. Bog me, kad sam ja rodila svoju kćer, 68. vjerovali ili ne, ja sam onda, naravno, nije ničeg bilo za kupit, mislim, nije bilo dječje odjeće. Ja sam šivala tom djetetu, dijete krenulo u školu, vidim, dolazi kući sva u suzama, šta je bilo? Pa znaš šta, mama, meni se smiju kako sam obučena. Ja sam naravno bila jako kreativna i tom djetetu sam šila koje kakve hipi gluposti, haljinice do poda i takve stvari koje, mislim, se kod nas nisu viđale. Naravno, šila sam mužu košulje na cvjetiće, šila sam sebi koje kakve ludosti, jer zapravo ničeg nije bilo za kupiti. Vi ste morali ili šiti, ili plesti, ili odlaziti u Trst, u Grac i tako dalje po nekakvu finiju robu. I tako sam ja šila tu mašinu
I jednog dana, kako smo se svi bogatili, svi smo kupovali i odjedanput je došla kineska roba i razbacujemo se, imamo previše, ta je mašina završila, ostala je u stanu kome je ostale makćeri. Kažu meni makćer, mama daj da se riješimo te mašine, niko na nju ne otvara, je šta ona tu stoji sad, daj to pokloni, prodaj, nešto napravi. Velim ja dobro. I nazovem ja tu nekakvu, bilo je na televiziji bio prilog o tome kako su neke tekstilne radnice izgubile posao i one se sad organiziraju da oni imaju svoju neku radionicu da proizvode neku odjeću. Ja super, nazvat ću bio neki broj, kažem čujte, ja imam jednu mašinu za poklonit, super veli žena, a veli kao koju mašinu, ja veli pa to vam je Bagatova ruža, ama gospođo draga, pa ne treba nama to, pa to vam je tako primitivna mašina. Isuse, ja sam se uvrijedio, kako mislite primitivna? Pa znate, nama treba mašina koja radi ovo, ono, mislim sve mašina radi sama, tako bi ja, mislim, lako radila. I uglavnom nisu mi tu mašinu primili. Poslije mi jedna prijateljica da broj telefona i kaže, pa evo tu je broj telefona od jedne žene koja bi htjela mašinu. I ja ne nazivam, pita moja kćer, šta je mama, hoćeš se riješiti te mašine? Ja si mislim, kako vrijeme prolazi, tako me nekako i želja prolazi. Prije svega mi je to sentimentalna uspomena jedna na baku, jer kad god se kad vidim mašinu, onda se sjetim svoje bake koja je mislila i koja je vjerovala u mene i koja uz to je rekla tu jednu stvarno mudru riječ, mudru rečenicu, dobro imati u rukama neki zanat nešto. I kako vrijeme prolazi, i kako vidim kuda i kako idu i novinarstvo i književnost i kako se od toga ne može živjeti, kako se to sve manje plaća. Meni zapravo čudi da ljudi uopće hoće pisati pod uvjetima pod kojima danas pišu, naročito novine, a Bog me i pisati. Potrošiš na knjigu godine, a dobiješ recimo nekakvu 3 prosječne plaće, što je zapravo sve skupa komično. I tako da se puno puta sjetim bake i mislim se, bila je baka u pravu, pa možda i meni jednog dana zatreba. Ja stvarno znam odlično šit, pa zaposlit ću, šit ću za neki butik i eto meni rješenja. Dakle, ja se budućnosti ne bojim. Hvala vam lijepa. Draga Slavenka, jaz imam isto takva mašina, bela, ozgora pase. I na времето јас шиев, ама таа е сега некаде во лоџа и никој не ја гледа. И оваа машина за која што ви зборува во првиот дел, механичката за пишување, од кога се разделивме пред некои 18-19 години, никогаш не сум ја ни отворила, не сум помислила. Ама идејата да зборувам за неја ме направи носталгична и цела ноќ од кога знаев дека за тоа ќе зборувам, цела ноќ пред да заспиам мислев на чукањето на машината, на како таа беше прекрасна и така натаму и така натаму. Се разбудив исто со таа приказна во себе. Од спалната отидов, јас подоцна станувам, мојот сопруг рано станува. Отидов во нашата дневна соба и реков добро утро. Мажот ми не знаеше ништо ни за овај настан, ниту за мојата машина, за мојата идеја. Јас реков добро утро, тој застана и ми рече, Јагода, кај ти е старата машина за пишување? И јас реков, молам, која стара машина за пишување? Таа механичката. И јас се шокирав, мислам, буквално се шокирав, веќе тоа беше влез во, не знам, некој влезо, знаеш. Сите ја памтиме, можда не сите. Онаа песна има нека, тајна веза, за све људе, за све нас од бивша Југославија, значи да ја спомнам. Да. И си помислив како тоа, склона сум така да си вртам из главата, како тоа мојата обсесија за оваа тема дојде кај него, за да ме праша за, баш во тој момент, после таа ноќ и после тоа утро, за машината за пишување. И јас реков, таму е, јас ја чувам, никош не сум ја отворила, ми рече ми треба. Јас му ја дадов машината, него ни прашав зашто му треба, беше тоа толку многу чудно. Отиде во друга соба и го слушнав она така. И уште поголема носталгија ме пати, ама него ни прашав, мислев дека пишува неква, не знам, нешто историја на болеста. Мојот сопруг е хирург, никош не пишувал, не е пишувач. За некого, за некој пациент нешто сигурно пишував.
полесно му е на машината, ама после 19-20 години не употреба на машината, баш тогаш да е побар. Пишуваше, ништо. Тој ден требаше да одиме кај нашите деца, славеа родендени, заедно се родени во преку еден ден. Одевме на ручек, стигнавме на ручекот, седиме на ручек, треба да почне ручекот, се е свечено поставено и мажот ми станува и вели сакам нешто да прочита. И тоа е напишано, прочитано, тоа што треба да го чита, го видов од другата страна, на едни вакви харти, од другата страна има побреси. Мислам, хартиите му се од времето, а никој не ги употреба од кога влева компјутерите во нашиот дом. Останале од времето, кога пишувал истории на болести на пациенти, на бидејќи е хирург-уролог, значи бубрек нацапан, а од другата страна напишано со механичката машина. Стана да го чита, тоа беше едно обраќање кон нашите деца, кон нашите внуци, кон семејството. Многу сентиментално, многу прекрасно и многу чудесно. Јас не можам да верувам дека може така нешто да напише, не е вешт во пишување, никаков друга е неговата вештина, таа што носи пари, Славенка. Да. Едве го читаше бидејќи се расплакуваше од време на, ќе се расплачеш од време на време, другите ние сите така, цели потресени. Нашите внуци кои што имаат, кои што се мали 6 години и 5, 6,5 и 5, се чудеа што се случува со дедо, со сите нас, што е ова, гледаа вака. И така, ништо друго не можев да помислам, освен бидејќи сакам така да помислам, дека во мојата бивша машина за пишување влегле сите зборови. Не си ласкам себе си дека тоа беа мои зборови, но тоа беше толку талентирано напишано, што не можев да верувам дека може да постои од негова мисла. Дека сите зборови што биле напишани, сите романи и раскази, се внатоа што е, наеднаш излегло за да им дадеме благодарност и почит нашите деца, на нашите внуци, на нашето семејство. Јас немам дома машина за шиење. Мајка ми е жива и здрава, да ја поживее Господ, има 2 машини кај неа кај што живее во едно село Моране. И врз тие 2 кутии као намештај што се као мебел е ставен телевизорот. И гледа телевизија, бидејќи е возрастна, се разбира, живее и повеќе не шие и така натаму. Немам повеќе ни машина за пишување дома. Или може би имам, да не знам, немам појма дали ја чувам, дали не. А ода што сакам да го кажам, се тие 2-3 клучни збора што ги чув, или барем мене ми се клучни зборови. Значи тоа е еден збор е машина, другиот збор е 1961, третиот збор е ремесло занаед. Значи, не знам како да го кажам, познавам една машина од 1961 година, јас сум роден 1961 година, и подобра машина и за пишување и за шиење не сте виделе од мене. Она што станува, кога станува збор за бившата Југославија, значи јас сум југоносталгичен тип, меѓутоа секогаш прво што ми паѓа на памет е Филтер Југославија. Филтер Југославија е цигарата со која јас пропушив. Нема да ви кажам пред колку години тоа се случи, бидејќи мислам дека не можам да пресметам баш точно. Не е важно. Значи, Југославија во тоа време се продаваше единствена цигара што се продаваше на парче во трафиките. Ние као клинци немавме пари да купиме кутија цигари, купувавме цигари на парче. И кога веќе подпораснав малку и кога веќе се осмелив да пушам по дома, беше некако нормално да продолжам со Филтер Југославија. Филтер Југославија е првата филтер цигара во Југославија. И затоа се вика Филтер Југославија. Филтер Југославија е првото Малборо во Југославија, односно првото
синтетичко име на цигара. Сите други цигари до тогаш се генерички, значи сите реки што се имиња на цигари се видови на тутун. Дрина, Драва, Борава, Ибар, се е тоа вид на тутун. Југославија е прва цигара која не е вид на тутун. Нормално Прилепскиот комбинат произведувач на Југославија. Тутунскиот комбинат од Прилеп е произведувач на првото тврдо пакување на цигари во Југославија, тоа е Филтер Европа. Филтер Европа се вика Филтер Европа затоа што името Филтер Југославија е веќе зафатено. Но не ми е тоа поентата, иако и ми е. Значи, 98 година, со некоја промена на власта тука, одеднаш не безмолку, него се забранува Филтер Југославија и се става некоја сосема нова цигара со сосема нова опаковка која се вика Филтер Македонија. Со една погрешна перцепција дека цигарите не се политичка опција, него се вкус. Едноставно. Филтер Македонија беше сосема поинаква цигара од Филтер Југославија, а пушачите на Филтер Југославија беа секташи, како да кажам, значи беа заљубени од таа цигара и никако не можеа да се префрлат на Македонија. Се сеќавам, пушавме МТ, 57, пробувавме се што, али никако не ни идеше. И кога сватија дека таа Филтер Југославија има некој одреден, не голем, али одреден круг пушачи, го направија Филтер Ориентал. И тоа беше првото цивилизацијско назадување на јас мислам, нова држава. Ориентал е крстен по ориенталниот тутун. Филтер Југославија се прави од ориентален тутун. Значи, првото синтетичко име, првото Малборо се претвори поново во генеричко во видот на тутун. Она што најмногу ме врзува за Југославија, тука е мојата сопруга, може да потврди, се дрвата во неа. Значи, кога ќе запалите цигара Југославија и ќе оставите во пепелник, во пепелјара, во нешто, како ќе оставите, таа се гаси. Значи, не сегашните цигари, како ќе ги ставите во пепелјара, за 12 секунди гора, пред да стасате уште некој ден да потегнете. Ова се гаси, може да стои така саат време, па да земете, па поново да ја запалите, па поново да ја оставите и да се угаси. Секогаш имаше некои коренчиња и дрвца, и јас едно време упорно ги собирав дрвцата. Денес имаме дома прекрасен мебел направен од дрвата од Југославија. Добро, ја ќе зборувам тогаш за мојата бивша. Значи, мојата бивша, на која нема да ја го кажам името затоа што е препознатливо и презимето затоа што уште е по-препознатливо, но ќе и кажам кој беше артистичкиот псевдоним. Нејзин, таа имаше псевдоним Јежич. Затоа што се занимаваше во тогашните услови, значи тоа беше 72-3 година, со нешто многу супер ин. Тоа беше уметничкиот перформанс. И господица Јежич беше многу популарна во авангардните кругови на Белград. Ке морам ова приказна да кажам од 3 епизоди. Ова е првата епизода, хронолошки. Беше многу препознатлива и убава, и згодна, и паметна. Меѓутоа немаше никакви шанси јас со неја да се сретнам, освен во местото кај што таа ги подготвуваше своите фасцинантни перформанси, а во подрумот на таа иста зграда јас уште четворица дрмавме гитари и се враќавме на почетокот на една иста песна по 10 пати. И така, исплатен се качвам јас горе и ја среќам дотичната господица Јежич. Таа на горната скалило, јас одам нагоре.
и ми вели: а зошто си ти толку исплатен? Зашто ти толку исплатен, човече? Ти тече, ја викам, тоа е од музика, од рок-н-рол. А таа ми вели: после рок-н-рол изми се, избриши се, па дојде овак, ми изнервира ужасно. Морам да признам дека во тоа време, за разлика од моите другари, ја имав многу минимално еротско искуство. Сега тоа го кажувам со известна гордост, затоа што веројатно во некој сметка завршна, еротиката и еротското искуство се брои од сите години. Па така, ако немаш во младите години, значи во средните и подоцнешните ќе имаш повеќе од другите. Но во тоа време, морам да признам дека бев девствен. И така се запознавме и тоа беше мојата прва голема љубов. Значи, тој првата епизода. Втората епизода се случува за време на војната во Југославија. Во Србија многу вртоглаво се менуваат милиони, билиони пари и луѓето осиромашуваат. И ми се јавува Весна по телефон, а ние веќе бевме бивши, значи по оваа тема, и ми вели: Сашо, можам ли ја да дојдам со своето синче во Скопје, ако можеш да ми најдеш нешто? И ја рекам: Весна, се уште осеќам на топлина кога ми се јави, затоа што сум сепак од тие долговечни типови. И викам: дојди, Весна. И доаѓа Весна со едно мало пикавче од 2 години. И ја ги сместувам кај мене во куќата. Она е веќе вегетаријанка, веќе не се бави со перформанс, се бави со многу поунасна работа, односно тоа е уредување на павчи и фонтани или хортикултура. И цела е згрозена заради тоа што Југославија пропага, што во Белград не може да се живее. Важно ние седиме овде, ја го љуљам малиот и мојата најмала керка Лара, една лулашка. Они се лулаат, и како што се лула дете, неќе да се симне. Значи, тој низин син неќе да се симне и ова моето се расплакува: тато, бедниче, ова е Владица да се симне. Ја доаѓам и го фаќам за ушце, морам да признам, викам: симни се без срам да ти е. И ја качувам керка ми, после она се лула, после он плаче, него качувам, и тоа е вториот дел од приказната, втората епизода. Третиот дел се случи пред неколку дена на Белградскиот саем. Имено на Белградскиот саем, сега да не кажувам практични работи, ни дават еден стан и таму сум јас сместен. Одеднаш сваќам дека во истата зграда живееше младата госпогица Јежич. Одам на кај нејзиниот влез, ги гледам станарите и го гледам истото презиме, не Јежич, него нејзиното вистинско, и Зона. И ми одговара еден глас: да, ко се тој интересуе? И викам: овој да не е некој маж? И викам: овде нjen пријател из детинства, лажи, тражи, е весница код куче. А, nije Весна код куче, мама е у Лондону, она се тамо ради. Викам: Владице, па откуд знате моје име? Како да не знам, вуко сам те за убомок, викам. Овде Саша се симна, Владица станал доктор и останал во Белград работи, а неговата мама, Весница, отишла во Лондон. Викам: ајде одма на скайп, вика ја Весница. И се врти и викам: ама немој сликата да ја покажуваш. Hello, who is here, Весна? Молчи 2 секунди и вели: Саша. Јас сум. Сите наставнички по македонски јазик не се вика Весна, обично се вика Нада или Мирјана. Имаше варијација од тоа: Нада, Надежда, Надица, Мирјана, Мира, Мирче. Едно такво име имаше и мојата наставничка по македонски. Сите наставнички по македонски беа омажени за функционери и мојата наставничка по македонски беше омажена за функционер. Наставничките по македонски имаа неколку основни задачи во поранешната држава.
и Република Македонија во неа, една од основните задачи беше да не описменат, така што турчин се пишува со големата, турско робство со малата, без оглед на тоа дека траело 5 века и тешко тебе ако сгрешиш. Втора работа после описменувањето беше да не еманципираат, така што на часовите по македонски јазик се зборуваше и за многу други работи кои што немаат директна врска со граматиката на македонскиот јазик. Меѓутоа се дел од богатиот вокабулар на македонскиот јазик, иако некои од нив се интернационални зборови, а некои со турско потекло со малото. Например, зборувавме во 5-то одделение за менструација и моравме да разговараме на таа тема без оглед колку се срамевме или не. Бидејќи имавме интегрирано образование, во нашето одделение учеа и неколку момчиња кои што беа малку постари од нас, неколку години, и кои што припаѓаа во редот на оние кои што не беа крстени, меѓутоа не заради некакви политички побуди, туку заради различна етничка припадност. Така што наставничката по македонски на еден од незините еманципаторски часови доби извонредна идеја дека еден од овие момчиња, кој што тогаш имаше 2-13 години, треба да го стане за тој да ни објасни што е тоа сунет. И тој вели наставничке, не знам, таму вели, ма не, како не знаете, Јуксел ве молам, па знаете, објаснете слободно, не се срамете. Тој вели, не знам ништо, не знам што е тоа. Ние чекаме сите, нели, што е тоа сунет, никој не го знае тој збор, но збор на нашите часови по македонски јазик. Меѓутоа тој упорно одбиваше да објасни, така што на крај наставничката ни објасни што е тоа сунет. И ни рече, нема зошто да се срамите, тоа е извесен обичај кај одредени групи кои што одсекуваат парче од кожичката на машкиот полов орган. Тоа беше комплетен еманципаторски шок за нас во тој момент. Наставничката по македонски јазик ја водеше литературната секција и на литературната секција сакаше да практикува една во тоа време многу популарна вежба, која што се викаше критика и самокритика. Значи самокритика, ние ги читаме нашите песнички, ги анализираме, се самокритикуваме, ги слушаме песничките на другите и ги критикуваме нив. И една се случи дека една песничка од една од членките на литературната секција беше плагиат, т.е. таа препишала од наш свет друга песничка, така што во тој момент имавме цела една долга дискусија на тема на кој начин треба да ја осудиме поставката на нашата другарка и на кој начин да го анализираме сето она што таа го направи. За мојата наставничка по македонски јазик последен пат слушнав пред неколку години. Функционерот починал. Едниот од нејзините синови беше музичар, се разбира, и тоа беше музичар во времето кога една позната белградска група Идоли беше доста популарна и тука Саша ја знае. А другиот син стана член на раководството на најголемиот фудбалски клуб во државата. Во бившата населба со бившиот дечко отидовме во банка да земам кредит. Живеевме во еден стан, но на бившиот не му се допадна станот, па ме охрабри да побарам кредит. Леговме во банката и имаше многу гужва, како што нели обично се случува во банките. И чекаме ред и имаше едно детенце кое што трчкаше наваму натаму и бидејќи бившиот не е многу толерантен и трпелив кон деца, рече ќе излезам надвор да запалам една цигара филтер Југославија. И детенцето го гледам, имаше интересна кошула, така со везови направени на машина за шиење. И го посматрав како си трчка и почна да се ги фаќа нешто патиките. Мајката му вели, немој да ги вадиш врвците. Јас си помислив во тој момент, сигурно се збунила, сака да му каже немој да ги одврзуваш врвците. Но таа неколку пати му вели немој да ги вадиш врвците, само што ќе се сврти да продолжи да чека ред. Детенцето пак нешто со врвците, таа веднаш се врти за 1-2 секунди, немој да ги вадиш врвците. И потоа дојде таа на ред. И бидејќи
разговараше со жената која што работеше на шалтер, детенцето искористи прилика тука и го гледам, тој со 5-6 потези зема ги извади двете врвци од двете патики, истрча надвор од банката и ги фрли двете врвци во решетката од оние решетки што покриваат нели дупки како подруми во зградите. И си ги фрли врвците и си влезе во банката. Мајката кога се сврти, кога заврши работа на шалтер, го виде. Очигледно беше спремна, бидејќи веднаш од торбата извади нови врвци и му ги заврзе. За тоа време се врати бившиот, влезе во банката и ме погледнува, детето и мајката тргнуваат кон вратата за да излезат и бившиот ме гледа, вика: дај врзи се срамота, возрастна па и еманципирана жена, вака со одврзани врвци. Си ги погледнувам јас врвците, си ги погледнувам патиките, го погледнувам детенцето, го погледнувам бившиот, велам, на вистина срамота, се наведнувам да ги врзам врвците. Но во тој момент ме обзема едно чудно чувство и одеднаш јас во 5-6 потези ги извадив двете врвци од двете патики, излегов од банката, ги фрлив меѓу решетките во дупката и си заминав. Добре, премислев една друга приказна да раскажам, ама Бети ме инспирираше со тој сумет. Па така да одлучив да раскажам за една приказна за кога прв пат видов машки полов орган, а не мојот, значи. Некаде кога имав 7 години, идеме на гости кај тетка ми, а тетка ми учителка во населбата кај што живее, и им шепка на мајка ми, на татко ми, а братучетка ми као преведува, демек ја не слушам што зборат, и им вика, демек се јавил некој манијак. И ностоп доаѓа у школово, го вадим, го покажува на децара, у тоа време не постоеше уште терминот педофили. И братучетка ми вика, тука живее у близина, ако сакаш демек, преправи се дека спиеш, па утре ќе те носам да го видиш. И тој се викаше наводно Дуле манијак. И останав ја на спие и утре дента идем и се собираме сите деца од Малово, идеме кај Дуле манијак. Идеме пред зградава и сега се дереме, а сите сме биле негде 7, 8, 9 години, имаше една најстара што беше, таа беше 8 оделение. И она не води, Ирена се викаше, не води сите и она вика по него Дуле излези и овој искача. И ни вика демек што сакате? И она вика, па тука е Неле на братучети и сака да му го покажеш. И овој вика, не може така едноставно. И го снемува Дуле, ја цел би од возбуден, Дуле сега ќе излезе гол. Кога Дуле вади оние најлепше желје, ама малечки онакви чоколаца и почнува да ни ги фрла од озгора, од терасава. И сите децова готово заборавија на Дуле, ги собираа чоколацава и само ја останав и викав, Дуле, извади го, Дуле. И се разбира, Дуле тогаш не се соблече, ама нареден пат го видов кога бев на гости. Така да... Ние ги завршивме двата предвидени круга. Да, ако сакате можеме и трет круг. Ама веќе е премногу. Така што Славенка, Звездан, Канина, Александар, Елизавета, Јагода и Петар, ви благодарам многу за приказните. Се надевам дека публиката уживаше исто како што јас уживав, слушајќи ве. Нешто за крај. Grazie.